what is atherosclerosis, what are the symptoms of heart disease, some common cardiac emergencies which you see in day-to-day practice, very basic treatment that is required, and the present scenario or the latest treatment or expert opinion and the modalities of treatment in cardiac disease. What is heart disease? We all know that heart is the most hard-working muscle in the body. It pumps around 4 to 5 liters of blood every minute. It not only supplies blood to all the organs of the body, but also to itself. How it supplies blood to itself? There are some coronary arteries which supply blood and nourishes the heart. Then why do we have heart attacks? And why there is atherosclerosis more predominant in the heart? Because when we are small, when we are in our younger days, when we are 2 years old, when we are in the first decade of our life, that time it is decided whether we are going to have hypertension, whether we are going to have heart attack. Because the process of atherosclerosis starts when we are 2 years old. So we all have missed the bus. Usually, we understand that we have heart disease or we have hypertension or we have atherosclerosis or dyslipidemia when we are into our 12 or 14 years. But this process starts very early. If you can see here, majority of the atherosclerosis is seen in the 4th decade, but the process starts in the 1st decade, as early as 2 years old. I told you that there is predilection for heart, but atherosclerosis can also cause ischemic strokes as well as peripheral artery disease. What are peripheral artery diseases? When the patient comes to you and says, "Sir, मी चालतो, चालल्यानंतर एक 5 मिनिटांनी पाय दुखायला लागतात आणि नंतर मी उभा राहतो किंवा बसतो, मला बरं वाटतं. त्याच्यानंतर परत चालायला लागलं तर त्रास लवकर होत नाही, काही वेळानंतर परत त्रास होतो." त्याला पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज म्हणतात. Process of peripheral arterial disease starts with atherosclerosis, and that atherosclerosis leads to blood clots. That can happen anywhere in the body. First organ to be affected is heart, but not only heart, even brain and legs and hands can also be affected. मग पेशंट येतात आपल्याला सांगतात की अरे मला एवढे 40 वर्ष झाली कधीच काही प्रॉब्लेम आला नाही, मी मग सकाळी वॉकिंग करायला जातो तरी हे होत आहे. Heart disease, there will not be any symptoms of heart disease. We all are sitting here without any anxiety, but we don't know whether we have atherosclerosis. There is no test to find out atherosclerosis. तर लाईफस्टाईल चांगली ठेवणं हे जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढं टेस्ट करून घेणं पण महत्त्वाचं आहे. Then what are the symptoms? Basic symptoms like exertional dyspnea, angina, fatigue, breathlessness. All these are very common symptoms of heart disease. Sometimes in patients who are diabetic, there will not be any symptoms. आणि ते पेशंट आपल्याला असं घरचे येऊन सांगतात, "अरे काल रात्रीपर्यंत एकदम बरे होते, रात्री काय झालं सकाळी उठलेच नाही." तर मी सडन कार्डियक डेथ or sudden death is usually due to cardiac disease. It's not always true, but 99% of time it's true that it is due to cardiac disease. हल्ली आपण एक गोष्ट पेपरमध्ये वाचतो, सोशल मीडियामध्ये वाचतो की यंग जे मुलं असतात, यंग जनरेशन जे आहे त्यांना हार्ट डिसीज होतो आणि ते अचानक त्याचा मृत्यू होतो. त्याचं काय कारण असतं? आपल्याला फक्त एवढंच माहिती आहे की कोरोनरी आर्टरी डिसीजमुळे हार्ट अटॅक येतो, पण फक्त कोरोनरी आर्टरी डिसीजमुळेच सडन कार्डियक डेथ होतं असं नाही. There are multiple arrhythmias, there are multiple cardiomyopathies
and these type of diseases cause sudden cardiac. जे आपण आपल्याकडे कोणी आला यंग मुलगा आला की मी एक्सरसाइज करायला जाऊ का, मी जिम लावू का, मी वेट ट्रेनिंग करू का, त्यांचं फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री आहे का हार्ट डिझीजची, हे शोधून घेणं खूप गरजेचं आहे. प्लस इट इज ऑल्सो गुड, नॉट मॅन्डेटरी, बट इट इज गुड टू गेट एन echocardiography of these patients to see whether they have any cardiomyopathy. Two basic types of cardiomyopathies which can cause sudden cardiac death are dilated cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy. आता ते hypertrophic cardiomyopathy म्हणजे काय असतं की आपण जेव्हा जिमला जातो तर आपण मसल्स डेव्हलप करतो, त्याच्याने बायसेप्स डेव्हलप करतो, बरोबर आहे. हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, राईट. सो if there is more work given to the heart muscles also hypertrophy. ते पण आपल्या बायसेप्स सारखे मोठे होतात. बायसेप्स सारखे मोठे झाले तर साधं उदाहरण देतो. हा हॉल आहे, चांगला मोठा हॉल आहे. समजा ही भिंत आणि ही भिंत मी खूप मोठे करून त्याला हॉलला छोटं करून दिलं तर लोक एवढे बसू शकतील का त्याच्यामध्ये? नाही बसू शकत, कमी लोक बसू. तसंच हृदयाचे जे भिंती आहेत त्यांना जर मोठं करून दिलं तर आतमध्ये रक्त कमी आहे. कमी रक्त आला तर कमी रक्त पुरवठा शरीराला, बरोबर. त्यासोबत कमी रक्तपुरवठा हृदयाला पण होतो. आता हृदयाचे भिंती मोठे झाले म्हणजे ते बलशाली झाले, त्याला जास्त अन्नाची गरज आहे, जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे आणि आपण पुरवठा ऑक्सिजनचा कमी करतो. जेव्हा आपण ऑक्सिजन पुरवठा कमी करतो तेव्हा त्याच्यावरती ताण येतो अँड दॅट कॉजेस सडन कार्डियाक. सो इट इज ऑलवेज गुड टू गेट अ echocardiography of this. Now coming to most common types of cardiac emergencies. I told you about arrhythmias. Second is heart failure or cardiogenic shock. There is a common difficulty in understanding what is cardiac arrest and what is cardiac failure. That I am going to talk. And then heart attack or myocardial infarction. And myocardial infarction मध्ये पण आपल्याला असं वाटतं की ECG मध्ये चेंजेस आले, चेस्ट पेन आला की हार्ट अटॅक आला, असं नाही. त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात, ते पण दिसतात. ECG स्पष्ट दिसत असेल तर मला माफ करा, पण पेन जर चालू नसेल, पेन आपण ज्या पेनने लिहितो ती पेन जर चालू नसेल तर आपण काय करतो, वहीच्या शेवटचा पान उघडतो आणि त्याला चालू करायचा प्रयत्न करतो, घासतो. ते घासताना ज्या त्याचे रेषा निघतात तसे जर ECG वरती आले तर दॅट इज व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. ऑलवेज अँड ऑलवेज दॅट इज व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. इफ देयर इज व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, लीव एव्हरीथिंग, गिव्ह अ डिसिजन. इफ यू डोंट हॅव अ डिफिब्रिलेटर डिसिजन. आता क्लिनिकमध्ये बसतो दरवेळेस काय एवढा महागाचा डिफिब्रिलेटर माणूस करून बसतो, सगळं काम सोडून CPR सुरू करायचं. CPR सुरू करायचा आणि त्याला CPR करत अशा ठिकाणी पोहोचवायचं जिथे डिसिजन. आजकाल गव्हर्नमेंटचे एवढे सगळे स्कीम्स आणि सगळे निघाले की CPR इज टॉट एव्हरीवेअर अँड टू एव्हरीवन. आणि पब्लिक प्लेसेसमध्ये पण डिफिब्रिलेटर मशीन ठेवायला लागले तर आपल्याला तिथपर्यंत घेऊन जायचं आणि डिसी द्यायचं. तर दॅट इज व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. आता हा दुसरा ECG आहे, मला माहिती नाही का बरं हा ECG काढला. ॲक्च्युली असा ECG काढायलाच नाही पाहिजे. ECG काढत असताना झालं असेल हे तर पेशंटचं दुर्दैव आहे, पण जर चालू असताना कोणी काढलं असेल तर ते चुकीचं केलं आहे. हा आहे व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन. म्हणजे व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन म्हणजे आता हृदय काहीच करत नाही, फक्त पडपड करतो, त्याच्यामध्ये काय औषध घ्यायला. अशा कंडिशनमध्ये परत BC आणि CPR हे दोनच त्याला पर्याय असतात. हे दोन मुख्य ECG दाखवण्यामागचं माझा the reason why I am showing you this ECG is one should not miss these two ECGs. It will be catastrophic for the patient. Ventricular tachycardia fibrillation should be treated as soon as possible and as soon as you see the patient collapse. This again, third ECG is a simple ECG. It is atrial fibrillation. How do you find atrial fibrillation?
You are the first person to get the ESR. So you are the best judge to diagnose rheumatic heart disease. Most common condition in atrial fibrillation is rheumatic heart disease. आधी काय आहे का हे पण चेक करून घे आणि त्यानुसार त्याचं ट्रीटमेंट. हा शेवटचा ECG दाखवतो. या पेशंटचा चेस्ट पेन पण आहे आणि ब्लड प्रेशर पण लो आहे आणि हार्ट रेट पण स्लो झालेला आहे आणि थोडासा घाम येतो. ठीक आहे, ECG काढलं, ECG मध्ये ST एलिव्हेशन आहे. फक्त ST एलिव्हेशन बघून आपण म्हणतो की अरे हे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन झालं. एवढं सोपं नाही, हे एवढं सोपं ECG नाही. ह्याच्यामध्ये ब्रॅडिकार्डिया आहे. ब्रॅडिकार्डिया विथ ST एलिव्हेशन usually occurs in inferior valve myocardial. In inferior valve myocardial infarction, most common problem is complete heart block. Complete heart block जेव्हा होतं त्यावेळेस पेशंटला आपण तुम्ही ॲड्रेनलिन एट्रोपिन ठेवताच मला माहिती आहे. सगळ्यांकडे तुमच्या क्लिनिकमध्ये एट्रोपिन ठेवलेलं असतं. त्या पेशंटला IV फ्लुइड आणि एट्रोपिन दिल्यानं खूप सेटल होतो कार्डिओलॉजिस्टकडे पोहोचण्यापर्यंत. तर तेवढं जरी केलं तर त्याचं हिज लाईफ कॅन सेव्ह. सो इफ देर इज ब्रॅडिकार्डिया and ST elevation, it is inferior valve myocardial. हे ब्रॅडिकार्डिया म्हणून कंप्लीट हार्ट ब्लॉकचा ECG दाखवा. तुम्हाला टॅकिकार्डियामध्ये एट्रियल फिब्रिलेशन दाखवलं, व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया दाखवला, व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन दाखवला आणि कंप्लीट हार्ट. Now we come to heart failure. Heart failure. आजकाल कोविड नंतर what we see is every patient comes to you and says दम लागतो. सगळे पेशंट म्हणतात की चालल्यानंतर मला दम लागतो. आवाज येतो का? And it has to be treated very early. कारण की लंग पॅरेंटायमा एकदा डॅमेज व्हायला लागला किंवा लाईफलॉंग हायपॉक्सिया लागतो. तर इट इज व्हेरी क्रुशियल टू डायग्नोज पल्मोनरी एम्बोलिझम, सस्पेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिझम. पाय सुजलेले असतात. काही लोक फॉरेन ट्रॅव्हल करून आलेले असतात फॉरेन आणि त्याच्यामध्ये DVT असण्याची शक्यता असते. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स तुम्ही प्रिस्क्राईब करता, खूप जण प्रिस्क्राईब करतात. ओव्हर द काउंटर कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स. साईड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स अगेन इज इक्वली कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. लेडीज आहे, जाड आहे, थोडा हायपोथायरॉइड फीचर्स आहे, बेटर इकोकार्डिओग्राफी, टेक अ एक्सरे, फाइंड आउट वेदर द पेशंट हॅज द पेरिकार्डियल इफ्युजन आणि ते असेल तर ताबडतोब त्या पेशंटच्या हृदयाच्या भोवती जे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे ते काढणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते काढल्यानंतर हृदयाला असं मोकळा श्वास घेतल्यासारखं त्याला फिलिंग येतं आणि हृदयाचं पंपिंग चांगलं होतं. कार्डियक टर्मिनल अगेन इज व्हेरी गुड थिंग. कमोशियो कॉर्डिस हे मुद्दामून मी कमोशियो कॉर्डिस इथे टाकलेलं आहे. क्रिकेट खेळताना बॉल जर छातीवर लागला तर त्याला काही होत नाही असं गैरसमज ठेवू नका. छातीवरती लहान मुलाच्या जर बॉल लागला, जोरात फुटबॉल लागला, दुसरा कुठलाही बॉल लागला किंवा कुणी मारलं, आपल्याला सुद्धा बाहेर म्हणजे भांडणं तुम्ही करत नाही. डॉक्टर सांगा तुम्ही सगळे, पण समजा तुमच्याकडे पेशंट आले आणि असं तुम्ही छातीवरती मारलेला आहे आणि तुम्ही आज होता सडन कार्डियक डेथ होतं, ऑब्झर्वेशनसाठी पेशंटला थांबवून घेणे किंवा कार्डिओलॉजिस्टकडे पाठवणं खूप गरजेचं आहे. डिसेक्शन एन्युरिझम, ब्लड प्रेशर कंट्रोलच करत नाही. I am so fit that I do not require any medicine. And I do yoga and I go for a walk daily. I am life conscious. I don't require any medicine for hypertension is wrong. Hypertension is very bad disease. If the pressure increases tremendously, it can tear your aortic valve. It can cause aneurysm. म्हणजे बॅक सारखं तुमचं एवढा करून टाकू शकतो. तर that has to be seen very carefully. Abdominal aortic aneurysms are common. If you see
there is any pulsations on the abdomen. Think of abdominal aneurysm, and these patients need to be treated by cardiologists. That is of importance. Cardiac arrest म्हणजे फ्लॅटलाईन आलेली आहे, पेशंट अनकॉन्शियस आहे, काहीच नाही त्याला, CPR करणे, डिफिब्रिलेशन देणे. त्याच्यानंतर अजून एक प्रकार असतो, दॅट इज पल्सलेस इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी, PEA. म्हणजे काय असतं की ECG तर येतो, ECG दिसतंय, बट यू विल नॉट फील एनी पल्स, यू विल नॉट फाइंड एनी ब्लड प्रेशर. That is also a dangerous condition. That means his heart is dying. He has to get treated as urgently as possible. Always remember, ECG येतोय, पण पल्स लागत नाही, BP लागत नाही, घाम आलेला आहे पेशंटला. That means हार्टला प्रॉब्लेम आहे. फक्त ECG नॉर्मल आहे म्हणून there is no problem, don't think like that. I am not going into details of CPR that you all know. Acute coronary syndrome is unstable angina where troponin tests or CKMB are normal. Myocardial infarctions are of two types. One is ST elevation, another is non-ST elevation. ST elevation you can normalize the patient, and in non-ST elevation you cannot normalize the patient. In non-ST elevation, the patient has to go for coronary angiography and get a angioplasty or bypass surgery done. Increases risk तुम्हाला माहिती आहे, I am not going into detail. असा पेशंट दिसतो ज्याला इथे पिवळे डाग पडलेले असतात, ते काहीतरी हॉस्पिटलवर प्रॉब्लेम नाही आहे, that is cholesterol deposits. The lipid profile has to be done, and that lipid profile has to be corrected also. महानायकांना आपण ओळखतो, फक्त फोटो टाकायचे म्हणून टाकलेलं नाही. डोळे जर नीट बघितले तर त्यांच्या डोळ्यामध्ये पांढऱ्या रंगाची अशी गोल रिंग आहे. That is called as arcus senilis or arcus. These type of deposits are cholesterol deposits. आपल्या येणाऱ्या पेशंटच्या cholesterol deposits आहेत का हे बघून घेणं खूप गरजेचं आहे. And these patients are more prone for cardiac disease. हात बघायचं, हात तुम्ही बघतात सगळे, तर हातामध्ये समजा ब्लॅक कलर डॉट्स असतील किंवा नकल्स जे पिगमेंटेड झाले असतील तर ट्रायग्लिसराईड जास्त असतात. दातांमध्ये पण कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिट्स होतात, फक्त कॅल्शियम डिपॉझिट्स होतात असं नाही. आय एम टॉकिंग कंटिन्युअसली अबाउट कोलेस्ट्रॉल बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज मोर डेंजरस. कोलेस्ट्रॉल इज व्हेरी बॅड. ऑलवेज रिमेंबर दॅट. व्हिडिओ आहे, व्हिडिओला वेळ नाही आहे, तर आपण थोडंसं पुल ऑन करूया. गोल्डन अवर. गोल्डन अवर इज नाव मॅन्डेटरी. व्हॉट इज गोल्डन अवर? लास्ट 2 weeks. व्हॉट इज गोल्डन अवर? पहिला तास, म्हणजे छाती दुखायला लागलं, पहिला तास हा गोल्डन अवर. पहिल्या 3 तासामध्ये तुम्ही थ्रॉम्बोलाइज करू शकता किंवा प्रायमरी अँजिओप्लास्टी करू शकता. म्हणजे छाती दुखायला लागली की ताबडतोब पेशंटला अँजिओप्लास्टीसाठी किंवा थ्रॉम्बोलायसिससाठी पाठवून देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर 12 तासाच्या आत ओल्ड गाईडलाईन्स सांगतात की तुम्ही थ्रॉम्बोलाइज करू शकता, बट रिसेंट गाईडलाईन्स सेज पेशंट हॅज टू गो फॉर कोरोनरी अँजिओग्राफी. आफ्टर दॅट देयर मे बी हेल्पफुल और मे नॉट बी हेल्पफुल. ओके, तर 12 तासाच्या आत पेशंट हॉस्पिटलला पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. ओनली देन दॅट टाइम वी कॅन सेव्ह द कार्डियक मसल. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेव्ह द कार्डियक मसल. वन्स द कार्डियक मसल डाइज, आफ्टर दॅट इवन इफ यू पुट द बेस्ट अवेलेबल स्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज वन्स द मसल इज डेड, इट इज नॉट गोइंग टू कम बॅक. बेसिक ट्रीटमेंट काय असते हार्ट अटॅकची मला तुम्हाला सांगायची गरज नाही. आता एक छोटासा व्हिडिओ आहे, दाखवतो आम्ही अँजिओग्राफी कसं करतो. रेडियल आर्टरीला पंक्चर करून आम्ही वायर कॅथेटर हार्टमध्ये घेऊन जातो, कोरोनरी आर्टरी हुक करतो, त्याच्यामधून वायर्स पास करतो, इंजेक्शन्स देतो, प्रायमिंग करतो. वायर जे आहे ते कोरोनरी आर्टरीच्या आतमध्ये जाते आणि तेवढंच नाही, जिथे ब्लॉकेज आहे ते ब्लॉकेज आम्ही क्रॉस करतो. क्रॉस करून तो बलून घेऊन जातो तिथे आणि बलूनने सिक्वेन्शियल डायलेक्शन करतो. हळूहळू एक एक स्टेपने ते डायलेक्ट करत राहतो. डायलेक्ट करून ते पूर्ण नॉर्मल ब्युमेन त्याचा तयार झाला की बलून काढून घेतो आम्ही. बलून काढून घेतल्यानंतर आम्ही परत चेक करतो की किती साईजचा स्टेंट लागतो आणि तो साईजचा स्टेंट आम्ही जेव्हा यूज करतो तो मेडिकेटेड स्टेंट यूज करतो. भारत सरकारची गाईडलाईन्स आहेत की आता बेअर मेटल स्टेंट्स अवेलेबल नाही आहेत, वापरायचे नाही. रिच ऑर पुअर, एव्हरीवन इज गेटिंग दी बेस्ट अवेलेबल स्टेंट इन द कंट्री. हा स्टेंट आम्ही तिथे घेऊन गेला आणि
झाला बेसिकली. After listening to my talk, everyone will think that आता आपल्याला पण as a person we have to take care of our own bodies. पण कसं आहे की फक्त विचार करून होत नाही, त्याला थोडंसं जास्त विचार करावा लागतो. पण उसेन बोल्ट करू नका की उद्यापासूनच पळायला जाणं. Slow and steady wins the race. So go slowly, think about it, and implement with your patients as well as yourself. Don't try to be like lion, and try to be human beings, and try to implement whatever has been told today in your own practice. Thank you very much.